ఉదయకాల సమయంలో మరొక మారు మిమ్మల్ందరినీ కలుసుకునే కృపనిచ్చిన గరుడైన దేవునికి మహిమయు ఘనతయు ప్రభావములు కలుగునుగాక. Praise the Lord and greetings to you all. We are praising God for giving us another opportunity to come and speak before you all today. దేవాతి దేవుడు ప్రతి ఉదయమున మనతో మాట్లాడుతున్న ప్రతి మాటను బట్టి మనమందరం కూడా ఆధ్యాత్మిక స్థితిలో ఉండుముగాక. May our souls, may our bodies be filled with His righteousness as we are listening His word each and every day. అనుదినము ఆధ్యాత్మిక ఆహారమైన ఈ ప్రోగ్రాం ద్వారా మిమ్మల్ందరినీ కలుసుకునేటువంటి మహాభాగ్యాన్ని మహిమ కలిగిన దేవుడు మన చేసిన సంఘ బిడ్డలకు ఇచ్చినందుకే ప్రభువుకే స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం. We are happy and we are praising God that He has given His opportunity to us to talk to you all and to speak to you all about the goodness of God each day. హలో అందరూ బాగున్నారు కదా? Praise the Lord. Hello, hi and greetings to you all. మరొక మారు వాక్యపు వెలుగులో మనం దేవుని స్తుతించువారుగా కనపరచువారుగా ఉంటాం. So let's all go deep into the God's scriptures again today and listen the word of God. దేవుని యొక్క వాక్యంలో నుంచి దేవుని మాటలు చదువుకొని మనం ముందుకు కొనసాగుదాం. Let's learn from the scriptures what God is going to talk to us today. కీర్తనల గ్రంథం 63వ కీర్తన మొదటి వాక్యం మనం చదువుకుందాం. The book of Psalms chapter 63 and verse 1. దేవా నా దేవుడవు నీవే, వేకువని నిన్ను వెతుకుదును. Oh God, you are my God, early will I seek you. అరుణోదయమున నేను దేవుని వెతుకుదును అనేటువంటి అంశాన్ని బట్టి ఈ రోజు మనం కొన్ని విషయాలు వాక్యపు వెలుగులో నేర్చుకోవడానికి ఇష్టపడతాం. So today we have come up with a topic, dear God, I will seek you early in the morning. We are going to speak on that topic today. ప్రతి క్రైస్తవ బిడ్డ దేవుని ఆరాధించేటువంటి బిడ్డలమైనటువంటి మనము ఉదయకాల సమయంలో దేవుని అనుసరించుట, దేవుని వెతుకుట అనేటువంటి అంశము మన జీవితాలకు ఎంతో మేలుకరమై ఉన్నది. So as a Christians, as a believers of Christ, it is a greatest blessing for all of us to wake up early in the morning, to read scriptures and also to spend the most valuable time with God every day. దావీదు భక్తుడు తన కీర్తనలో రాస్తూ అంటాడు, ఆయన ఎంత బిజీగా ఉన్నప్పటికీ కూడా ఉదయముననే నేను దేవుని వెతుకుతాను అని తనకున్నటువంటి అభిలాషను తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు. So here the king David is saying that he has a habit of spending his most valuable time with God first, even though he is a king and has most of other things and most things to do in his whole day, but he is choosing to spend his time first in God's presence. నా పనులకన్నిటికంటే ముందుగానే నేను దేవుని వెతికితే నా దేవుడు నా పనులన్నింటినీ సఫలపరుస్తాడనేటువంటి ఆ యొక్క ధ్యానము అతి నమ్మకము దావీదుకు ఉన్నది. So King David has a deepest desire in his heart that if I start my day by seeking God, if I start my day by praying to God, I will see every success in each and everything I do. That is how God's going to help me the whole day. ఎందుకు ఉదయమని వెతకాలి అనగా ఉదయము ప్రశాంతమైనటువంటి వాతావరణము. దేవుడు ఉదయకాల సమయంలో ఎప్పుడైతే మనం దేవునికి ప్రార్థన చేస్తామో ఆ ప్రార్థనలు దేవుడు విని వాటికి జవాబిచ్చు వాడై ఉన్నాడు. So why should we pray to God only early in the morning? So it is the question that most of us get, but the answer is that early morning is the time where we will see everything around us is very peaceful, and it is the time where we can hear God's word clearly without any distraction or disturbance. అందుకే దావీదు ఉదయకాల సమయంలోనే పెద్దల కాడ అరుణోదయమున దేవునికి ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాడు. నా దేవా ఉదయమనే నేను వెతికిదు అనేటువంటి మాట రాస్తూ తన అనుభవాన్ని మనం గుర్తు చేస్తున్నాడు. So that is why here the King David is talking to God saying, oh God, this is the reason why I am seeking you early in the morning. మనం కూడా దావీదులాగా ఉదయకాల సమయంలోనే దేవుడిని వెతకడం ప్రారంభించినట్లయితే మన జీవితాలు ఆనందకరంగా ఉంటాయని మనసు తెలియజేస్తున్నా. So just like how King David is spending his early morning, the most precious time with God, if we also spend our most precious time with God, we will also see most of the blessings in our life, just like how King David has received. దావీదు భక్తుడైనటువంటి మార్టిన్ లూథర్ గారు తన పుస్తకంలో రాస్తూ అంటున్నటువంటి మాటలు తెలుసా, ఇదిగో నేను ఈ రోజు చాలా బిజీగా ఉన్నాను, ఈ బిజీ కంటే ముందే నా దేవుని కనీసం 3 గంటలైనా నేను ప్రార్థన చేసి ఆ ప్రార్థనలో నేను కనిపెట్టుకొని ఉండాలని ఆశ కలిగి తన పనుల కంటే ముందే ఉదయమనే 3 గంటలు దేవుని సన్నిధిలో గడిపి దేవుని దీవెనలు పొందుకొని ఆయన ఇచ్చేటువంటి ప్రపంచంత ఆయన బలాన్ని పొందుకొని తన పనులను పొద్దుకి చేసేవాడు. We all know that Martin Luther, so he wrote a statement saying that I have many things to do in whole day. My life is very busy, but I wanted to spend the first early time with God every day, because the more pressure I have, the more time I need to spend with God. That is how Martin Luther has taught. ఇస్తున్నందు ప్రియులారా, మార్టిన్ లూథర్ గారి యొక్క సాక్ష్యాన్ని, ఆయన జీవిత విధానాన్ని మనం వినటానికి ప్రభు సహాయం చేసి ఉన్నాడు.
So God has helped us to know about Martin Luther, and Martin Luther has set an example of his life for us to follow. ఆయన జీవితంలో ఎంత బిజీగా ఉన్నప్పటికీ కూడా 3 గంటలు ఉదయకాల సమయంలో ఆ బిజీ కంటే ముందే ప్రార్థించడానికి, దేవుని వాక్యం చదవటానికి ఆయన ఒక సమయాన్ని నిర్ణయించుకొని తన జీవిత విధానాన్ని మార్చుకొని ప్రభు కొరకు తన్ను తాను అప్పగించుకొని 3 గంటలు ప్రార్థనలో గడపడానికి ఆయన సమయాన్ని తీసుకొని ఉన్నాడు. So even though Martin Luther is having a busy schedule, he decided to give hours of his day to spend with God, to talk with God, to pray to him, and also to read the scriptures. So he has given the first 3 hours of his day to God. ఆ రీతిగానే దావీదు ఉదయకాల సమయంలోనే ప్రభుని వెతకటం ప్రారంభించి ఉన్నాడు. ఆయన ఎంత బిజీగా ఉన్నప్పటికీ కూడా మొదటి ప్రాధాన్యత దేవునికి ఇవ్వటానికి దావీదు ఇష్టపడి ఉన్నాడు. అందుకే తన కీర్తనలో రాస్తూ 63వ కీర్తన మొదటి వాక్యంలో చెప్తాడు, దేవా దేవా నా దేవా ఉదయమునే నేను వెతుకుచున్నానని తన అద్భుతమైనటువంటి ఆ కీర్తనలో ఆయన రాస్తూ మనకు ఒక మంచి మేలు చేయడానికి, మనం తెలుసుకోవడానికి, మనం ఆధ్యాత్మిక స్థితిలో నిలబడటానికి, ప్రార్థన అనుభవంలో కొనసాగటానికి, ఉదయమునే ప్రభుని వెతకటానికి ఆయన ఒక మార్గాన్ని మనకు చూపించిన వాడుగా తన కీర్తనలో రాసుకొని ఉన్నాడు. ఆ రీతిగానే మనము కూడా ఉండాలని దేవుని వాక్యం మనతో మాట్లాడుతుంది. So here King David, he has also set an example for us. He has also led a successful life, an example life, so that we can also follow. Being a king, he will be having a hectic schedule, but also he has decided to put God first, to give to God only. So he started to do all his works by putting God first. ఎంత బిజీగా ఉన్నప్పటికీ కూడా దేవుని దగ్గరికి వచ్చి మనం మోకరించి ప్రభుని అడుగుతామో దేవుని పిల్లలారా, అంతగా మనం చేసే ప్రతి పనుల్లో సఫలమవుతామని కీర్తనకారుడు రాస్తున్నాడు. అలాగే మార్టిన్ లూథర్ గారు చెప్తున్నారు. కాబట్టి మనము ప్రారంభించటమే ప్రార్థనతో, వాక్యముతో ప్రారంభించడం దినాన్ని మనం నేర్చుకుని ఉంటే మన జీవితంలో ఎన్నో విజయాల వైపు మనం పరిగెడతామని వాక్యాలు మనతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాయి. So if we start our day by praying to God, by seeking God, just like how David has seen success in his life, just like how King David is blessed, and just like how Martin Luther has set an example of his life to us, we will also set an example to others or the upcoming generations, and we will also receive the blessings that God has in store for each and every one of us. హలో, ఒకవేళ మీరు అనుదిన ఆధ్యాత్మిక ఆహారము అనేటువంటి ఈ యొక్క ప్రోగ్రామ్ మీరు ఈ లైవ్ టెలికాస్ట్ చూస్తున్నట్లయితే, ఈ వాక్య సందేశాన్ని మీరు వింటున్నట్లయితే, ఒకవేళ ఇప్పటి వరకు మీరు ఉదయకాల సమయంలో ప్రార్థించే అనుభవం లేని స్థితిలో ఉంటే, మీరు క్రైస్తవులైనప్పటికీ కూడా, రక్షించబడిన బిడ్డలైనప్పటికీ కూడా, దేవుని చేత విమోచించబడిన వారైనప్పటికీ కూడా ఉదయకాల సమయంలో యేసయ్య పాదాలకు దగ్గరికి రానటువంటి అనుభవం మీకుంటే, ఈ వాక్యం వినటం ద్వారా దయచేసి మీరందరూ కూడా ఉదయకాల సమయంలోనే దావీదు వెతికినట్టుగా, ఉదయకాల సమయంలోనే తన పని కంటే ముందు 3 గంటలు ఇదిగో మళ్ళా మార్టిన్ లూథర్ గారు వెతికినట్టుగా మనం కూడా, మీరు కూడా అలా వెతికినట్లయితే మీ జీవితాల్లో నా దేవుడు గొప్ప మేలు చేయడానికి ఇష్టపడుతున్నాడు. So dear church member, you might be the baptized person, you might be coming to church each and every day, you might be living a good life that God likes, but you might not have a habit of getting up early in the morning and praying to God. So here this daily spiritual bread is for each and every one of us, and it is here to bring word of God to you. So if you are listening to this daily bread, so we are requesting you to learn what God is telling you through us today. So to have a habit of getting up early in the morning and seeking God and getting his abundant blessings every day. ఒకవేళ ఇప్పటికైనా సరే మీరు అలా చేయని స్థితిలో ఉంటే, ఇదిగో ఇప్పుడు మీ కొరకు నేను ప్రార్థన చేయబోతున్నాను. మీరు ఏ స్థలంలో ఉన్నప్పటికీ కూడా, ఏ ప్రాంతంలో ఉన్నప్పటికీ కూడా, మీరు చూస్తున్నటువంటి ఇదిగో ఈ వాక్య సందేశాన్ని వింటున్నటువంటి ఈ వాక్య సందేశాన్ని మీరు వింటున్నట్లయితే, మీరు ఉన్న స్థలంలో మోకరించగలిగితే, అలాగే మీ కళ్ళు మూసుకోగలిగితే మీ కొరకు నేను ప్రార్థన చేయబోతున్నాను. ప్రేమ స్వరూపి కృపగల దేవా నీకు వందనాలు, సర్వశక్తిమంతుడానికి స్తోత్రాలయ్యా. ఇదిగో తండ్రి, ఇదిగో మా అనుదిన ఆధ్యాత్మిక ఆహారం అనేటువంటి ఈ సందేశాలు వింటున్న మా ప్రియ బిడ్డలందరూ మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోండి తండ్రి. ఒకవేళ ఉదయముననే నీ పాదాలు పట్టుకునే అనుభవం నీ బిడ్డలకు లేకపోతే, నీ సన్నిధికి వచ్చే అనుభవం లేకపోతే, నీ వాక్యము చదివే అనుభవం లేకపోతే, ఇదిగో ప్రార్థించే అనుభవం లేకపోతే, నీ పాదాల దగ్గరికి వచ్చే అనుభవం లేకపోతే, నీ సేవకునిగా ప్రార్థన చేస్తూ ఉండగా ఇది మొదలుకొని ఆ బిడ్డలు ఉదయకాల సమయంలో నేను వెతికే అనుభవంలోనికి దావీదు వెతికినట్టుగా, మార్టిన్ లూథర్ వెతికినట్టుగా ప్రతి బిడ్డ కూడా వెతికినప్పుడు వారి జీవితాలు విజయం వైపు పరిగెత్తడానికి మీ కృప అనుగ్రహించి, వారి యొక్క ఆలోచనలు మీ ఆలోచన ప్రకారంగా చేసి, మీరే వారి పట్ల గొప్ప ఉద్దేశాలు కలిగి ఉండి, వారి చెయ్యి పనులన్నిటిలో మీరు సఫలపరిచి మీ నామానికి మహిమ తెచ్చుకొని ప్రియులందరినీ కృప కలిగిన చట్ట భద్రపరచమని యేసు నామములో అడిగి వేడుకొని ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి. ఆమేన్. So dear church member, you might not have a habit of getting up early, praying to God or seeking his presence every day. So till now you might not be having this habit, but this is the time for us to choose it. This is the time for us to start to live for God, to seek God early in the morning. So wherever you are, just kneel down and pray to God for a minute. So here I'm going to pray for each and every one of you. So let's all close our eyes and pray. Dear Jesus, thank you for this day. Thank you for granting us another day with your grace and your mercy. Lord, thank you for helping us to enter
into another new day. Lord, thank you for this day. Lord, please bless each and everyone who is listening to this sermon. Please be with them and help them, guide them, and give your protecting hand on each and every one of them throughout the day. And please be with them, and please, Lord, help in what all they are doing, wherever they are going, and what all work they are doing the whole day. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. May the Lord's grace and His mercy be on you and all your family members. Amen. Okay. God bless you. God bless you.